Mannitol, glycerin, urea. So what is the use? What are the uses of mannitol and other kinds of osmotic diuretics? কোথায় ইউজ হয়? ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার মানে সেরিব্রাল ইডিমা, সেরিব্রাল ইডিমাতে ব্যবহার করা হয়। আর গ্লকোমা, গ্লকোমায় কেন ব্যবহার হয়? ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার, there is increase in intraocular pressure. To reduce the intraocular pressure, mannitol or other osmotic diuretics is used. Any other? What is the mechanism of action of osmotic diuretics like mannitol, urea? তারপরে জল তো টেনে নিল, তো ইন্ট্রাভাস্কুলার ভলিউম তো বেড়ে যাবে, এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ভলিউম বেড়ে যাবে। তারপরে জল টানলে তো হবে না, সে তো বডির মধ্যেই থেকে গেল, বেরিয়ে কোথা দিয়ে, সেটা রেনালে কিভাবে কাজ করে? তার মানে কিডনিতে দেয়ার ইজ সাম অ্যাকশন অফ osmotic diuretics like mannitol. It has some action on the nephrons. In which part of nephron mannitol acts? PCT, proximal convoluted tubule. How it acts? আচ্ছা, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর কোথায় কাজ করে? Where it is acts? PCT. আচ্ছা, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর কোথায় ইউজ হয়? What are the uses of carbonic anhydrous inhibitor? গ্লকোমা, ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা। তার জন্য কোন কোন রুটে ইউজ করা হয়? অ্যাসিটাজোলামাইড কোন রুটে ইউজ করা হয়? হুইচ রুট? অ্যাসিটাজোলামাইড ইজ ফর ওরাল, আর ফর টপিক্যাল ইউজ ডরজোলামাইড অ্যান্ড ব্রিনজোলামাইড। অ্যাপার্ট ফ্রম গ্লকোমা, এনি আদার ইউজ? Motion sickness is not that. Morning না, মাউন্টেন সিকনেস। মাউন্টেন সিকনেসে এটার কাজ কিভাবে করে? How it acts? আচ্ছা, এটা কি প্রডিউস করে? মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস না অ্যালকালোসিস? সেই জন্যই মাউন্টেন সিকনেসটা ওইভাবে রিডিউসড হয়। আর এনি আদার ইউজ? As it is produce acidosis, it can counterbalance the alkalosis, metabolic alkalosis. Sometimes it is used. It is also used in the absence seizure and familial periodic paralysis. It is also used in the familial periodic paralysis and absence seizure. Carbonic anhydrous inhibitor কোথায় ইউজ করতে পারবো না? Where it cannot be used? হাইপোক্যালিমিয়া তো ঠিক আছে, হাইপোক্যালিমিয়া নিয়ে অতটা অসুবিধা হবে না। যেখানে অ্যাসিডোসিস হয়েছে সেখানে আমি ইউজ করতে পারি। উই ক্যান নট ইউজ ইন দ্য অ্যাসিডোটিক পেশেন্ট। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যদি থাকে, ইট ক্যান ওরসেন দ্য মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। আর কোথায় ইউজ করতে পারবো না? লিভার ডিজিজ, ঠিক আছে। আর এনি আদার? It can also sometimes it can precipitate calcium phosphate stone, calcium phosphate renal stone. It can also precipitate. আর আরেকটা জায়গায় হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি, we cannot use it as diuretics in the hepatic encephalopathy because it can worsen this via retention of ammonia, ঠিক আছে। These are the conditions যেখানে আমরা কার্বনিক অ্যানহাইড্রাস ইনহিবিটর ইউজ করতে পারবো না। এরপর কি আছে? অসমোটিক ডায়োরেটিক্স। অসমোটিক ডায়োরেটিক্স এর ইউজ একটা হলো গ্লকোমা আর এটা হলো সেরিব্রাল ইডিমা। সেরিব্রাল, ক্যান উই ইউজ ম্যানিটল অর এনি আদার অসমোটিক ডায়োরেটিক্স ইন অ্যাক্টিভ ব্লিডিং কেস, অ্যাক্টিভ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লিডিং? সেরিব্রাল হেমোরেজ, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টেও কিন্তু cerebral edema হয়, cerebrovascular edema. There is two types of cerebrovascular accident. One is ischemic or infarction, and then is active intracranial bleeding or hemorrhagic. In case of hemorrhagic,
can we use mannitol or mannitol type diuretics? Why not? It can retain the fluid in the extravascular compartment, so it can worsen that. How it acts? আর কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারবো? সাম পয়জনিং এ আমরা ইউজ করতে পারি। সাম পয়জনিং, স্যালিসাইলেট পয়জনিং এ ইউজ করতে পারি। উই ক্যান ইউজ in the salicylate poisoning, barbiturate poisoning, lithium poisoning and bromine poisoning. We can use it. Another use is bronchial hyperreactivity diagnosis. Diagnosis of bronchial hyperreactivity. Or one of the main use of the osmotic diuretics like mannitol and urea are dialysis disequilibrium syndrome. Dialysis. After dialysis, there is a decrease in the solute load in the intravascular compartment. So, there is increase in the water extraction from the intracellular compartment. So, আমরা mannitol দিয়ে আমরা সেটাকে কাউন্টার ব্যালেন্স করতে পারি। ডায়ালিসিস ডিসইকুইলিব্রিয়াম সিনড্রোম, এটাকে আমরা কাউন্টারঅ্যাক্ট করতে পারি। ঠিক আছে। আর কিছু কিছু সময় ইউজ করা হয় ট্রান্স ইউরেথ্রাল প্রসিডিওরে অ্যান্টি হেমোলাইটিক irrigation হিসাবে। Trans-urethral procedure, during the trans-urethral procedure, anti-hemolytic irrigation. As an anti-hemolytic irrigation, mannitol can be used or any other osmotic diuretics can be used. What is the, how the mineralocorticoid receptor antagonist name? প্রথমে বল, দুটো নাম বল mineralocorticoid receptor antagonist. হ্যাঁ, mineralocorticoid receptor antagonist. These are also called potassium sparing diuretics. There are two types of potassium sparing diuretics. One is mineralocorticoid receptor antagonist and another is epithelial sodium channel blocker. Epithelial sodium channel blocker, where this potassium sparing diuretics acts, in which part of the potassium sparing duct, mainly collecting and late part of the DCT. Epithelial sodium channel blocker always acts in, this is collecting duct, where epithelial sodium channels are resides in the principal cells of the collecting duct. And mineralocorticoid receptor antagonist acts in the collecting duct also and late part of the DCT. So what is the basic difference between these two? How it acts, epithelial sodium channel and mineralocorticoid receptor antagonist? Direct. প্রথমে দুটো নাম বল। epithelial sodium channel blocker, epithelial sodium channel blocker, inhibitor, amyloid and triamterene. Epithelial sodium channel blockers are the amyloid and triamterene, and mineralocorticoid receptor antagonists are the spironolactone and eplerenone. আর নতুন একটা ইউজ হচ্ছে অনেক জায়গায় ক্যানরেনন, that is an active metabolite of the spironolactone. স্পাইরোনোল্যাকটোনের অ্যাক্টিভ মেটাবলাইট ক্যানরেনন, পটাশিয়াম ক্যানরেনোয়েট হিসাবে ইউজ করা হয় ক্যানরেনন। হাউ মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাক্ট? It is the intracellular, it is the cytoplasmic receptor that resides in the principal cell in the collecting duct. Collecting duct, nephrons এর collecting duct পার্টে থাকছে intracellular receptor. Mineralocorticoid receptor antagonist binds with the mineralocorticoid receptor and prevents its translocation in the nucleus, and then it inhibits the production of the AIP, means aldosterone induced protein, that are basically the different parts of the epithelial sodium channel. Epithelial sodium channel. এরপর হচ্ছে where it is used. Mineralocorticoid receptor antagonist, where it is used. It is used as edema তে ইউজ করা যেতে পারে,
কোন টাইপের ইডিমাতে হুইচ টাইপ অফ ইডিমা অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাক্ট ভেরি গুড? That is for the potassium sparing diuretics because of chances of development of the hypokalemia. To antagonize that, we can use potassium sparing diuretics along with other thiazide diuretics or loop diuretics to reduce the chances of development of the hypokalemia. Hypokalemia যাতে না হয় তাহলে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। আর এনি আদার, এটা এবার অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগের সাথে ইউজ করা যেতে পারে যদি হয়। হ্যাঁ, হোয়াই সিরোসিসে হতে পারে এনি টাইপ অফ প্রাইমারি অ্যালডোস্টেরনিজম বা সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম আমরা ইউজ করতে পারি মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, বিকজ অ্যালডোস্টেরন কি করে আলটিমেটলি? অ্যালডোস্টেরন মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট সোডিয়াম আপটেক করে, and this part in the collecting duct system there is a lumen negative and generate the lumen negative transepithelial potential, lumen negative, আর তার ফলে যখন সোডিয়ামটা বেরিয়ে যাচ্ছে তারপর মোর নেগেটিভিটি, there is a increase in the potassium and H+ secretion। ঠিক আছে, এইভাবে কাজ করে মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর, এইভাবে কাজ করে মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর। তাহলে আলটিমেটলি কি করছে? ইট ইনহিবিট দ্য সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন অ্যান্ড তারপরে কি করছে? সো কাউন্টার অ্যাক্টে যে পটাশিয়াম সিক্রেশন হচ্ছে সেটাকে বন্ধ করছে। সেইভাবে দেয়ার ইজ প্রিভেন্টিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দি হাইপোক্যালিমিয়া। ঠিক আছে, তাহলে একটা হতে পারে আমরা অন্যান্য ডায়োরিটিক্সের সাথে আমরা মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করতে পারি টু প্রিভেন্ট। আর কোথায় ইউজ করতে পারি? হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম। এবার সিরোসিসে কেন ইট ইজ দ্য চয়েস অফ diuretics for resolving the edema? Ascites, can why? Liver is the site of metabolism of the aldosterone. So in case of cirrhotic liver, there is a failure of normal function of the liver, so aldosterone remains in the blood for the longer time, so there is a increase in the aldosterone concentration and aldosterone induced salt and the water retention and তারপরে কি হচ্ছে? সল্ট সোডিয়াম রিটেনশনও বাড়ছে। সো ইন কেস অফ সিরোসিস আর লিভার ফেলিওর, উই ক্যান ইউজ মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাজ এ ডায়োরেটিক, ইট ইজ প্রেফার্ড ওভার আদার ডায়োরেটিক্স। এটাই কারণ। ঠিক আছে, ফেলিওরের সময় অ্যালডোস্টেরনের কনসেন্ট্রেশন, ব্লাডে কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ব্লাডে যে হাফ লাইফ সেটা বেড়ে যায়, বিকজ অফ লিভার ক্যান নট মেটাবলাইজ অ্যাজ ইট ফাংশন ইজ ডিক্রিজড, ফাংশন ইজ কম্প্রোমাইজড। সেই জন্য মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করা যায়। এবার এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার কোথায় ইউজ করা হয়? একটা তো ডায়োরেটিক্সের সাথে ইউজ করতে পারি টু প্রিভেন্ট হাইপোক্যালিমিয়া, টু প্রিভেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ দি হাইপোক্যালিমিয়া। আর কোথায় ইউজ করতে পারি? We can use it in আর কোথাও ইউজ করা যায়? হ্যাঁ, সেম, তবে এর মেকানিজম অফ অ্যাকশনের উপর ডিপেন্ড করে আরো কিছু কিছু জায়গায় ইউজ করা যায়। এটা হচ্ছে লিডল সিনড্রোম। লিডল সিনড্রোমে কি হয়? দেয়ার ইজ এ যে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল, এর যে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস গুলো আছে, এটা একটা ট্রাইমেরিক স্ট্রাকচার, ট্রাইমেরিক বা মোর টাইমস টেট্রামেরিক স্ট্রাকচার। লিডল সিনড্রোমে এরা কনস্টিটিউটিভলি অ্যাক্টিভ থাকে। এপিথেলিয়াম সোডিয়াম চ্যানেল ইজ কনস্টিটিউটিভলি অ্যাক্টিভ, মানে অল টাইম অ্যাক্টিভেটেড থাকে। তাহলে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল কনস্টিটিউটিভলি অ্যাক্টিভ থাকলে অলওয়েজ ইট রিঅ্যাবজর্ব সোডিয়াম, মানে উইদাউট দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি অ্যালডোস্টেরন। Without the influence of the aldosterone, it can epithelial sodium channel constitutively acts to reabsorb the sodium from the distal convoluted tubule, late part of the DCT and collecting duct system. ঠিক আছে, তাহলে সেখানে হচ্ছে hypernatremia and there is a hypertension, hypervolemia, anything can occur. তো লিডল সিনড্রোমে আমি যদি ডাইরেক্ট এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করি তাহলে there is a result. কারণ মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করে লাভ নেই, বিকজ দ্য রিসেপ্টার্স এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলস ইজ কনস্টিটিউটিভলি অ্যাক্টিভ। দ্যাট অ্যাক্টিভিটি
did not or does not depends on the activity of the mineralocorticoids. So in case of Liddle syndrome, we use epithelial sodium channel blocker instead of mineralocorticoid receptor antagonist. আর কিছু কিছু সময় ইউজ করি cystic fibrosis. In case of cystic fibrosis, there is a tracheobronchial secretion is very less, mucociliary clearance is very less. We inhibit the epithelial sodium channel and let the sodium remain in the tracheobronchial tract, and so it can pull some water. So it can enhance the mucociliary clearance in the cystic fibrotic patient. We can use, in case of cystic fibrosis, we use amiloride triamterene in aerosolized formulation. আরেকটা কথা ইউজ করা হয় lithium induced diabetes insipidus. Lithium induced diabetes insipidus, because lithium কি করে diabetes insipidus মানে বারবার ইউরিনেট করা, মিকচুরেশন, হ্যাঁ বারবার ইউরিনেট করা, তো সেখানে লিথিয়াম ইনডিউসড ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস, বিকজ অ্যাজ ইট ব্লকস দ্য epithelial sodium channel, it inhibit the reabsorption of the lithium via the epithelial sodium channel. So in case of lithium induced diabetes insipidus, we can use this amiloride or triamterene epithelial sodium channel blocker to treat this condition. Okay. A mineralocorticoid receptor and what are the different side effects of the mineralocorticoid receptor antagonist? Mineral specifically বলছি, there are two drugs, spironolactone and ipranolone, and candrenoate এখনো সেরকম আসেনি, চলছে, আসতে পারে। তো what is the main side effects? Because side effects, spironolactone, that is a mineralocorticoid receptor antagonist, এর কিছু সাইড এফেক্ট, স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট আছে, বিকজ ইট হ্যাজ সাম affinity towards the androgen receptor and it blocks the androgenic activity of this receptor. তার it is a অনেক সময় অ্যান্টাগনিস্ট বলতে পারিস, কিছু কিছু সময় বলা হয় পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট of the androgenic receptor. So it can produce some adverse reaction via these androgenic receptors. তাহলে কি কি হতে পারে? মেনস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটি হতে পারে, গাইনিকোমাস্টিয়া হতে পারে, ইম্পোটেন্স অ্যান্ড লস অফ লিবিডো, ডিক্রিজড সেক্সুয়াল ডিজায়ার হতে পারে। দিস আর দ্য লং টার্ম এফেক্ট অফ দি স্পাইরোনোল্যাকটোন। বাট ইপ্লেরোনন, ইন কেস অফ ইপ্লেরোনন, যেহেতু এদের ইপ্লেরোননের অ্যান্ড্রোজেনিক রিসেপ্টার অ্যাফিনিটি মাচ লেস, সো এটা থেকে স্পাইরোনোল্যাকটোনের থেকে এটার এই অ্যাক্টিভিটিটা অনেকটাই কম হবে, ঠিক আছে, বা অনেক লেস, ভেরি লেস। তাহলে এই যে অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যাকশন, সেইটার উপর বেস করে কিছু অফ লেভেল ইউজ অফ দি স্পাইরোনোল্যাকটোন রয়েছে, বিকজ অফ ইটস অ্যাক্টিভিটি টুয়ার্ডস ব্লকিং দ্য অ্যান্ড্রোজেনিক রিসেপ্টর। হার্সুস্টিজম, ডেভেলপমেন্ট অফ দি ফেশিয়াল হেয়ার ইন কেস অফ ফিমেল সাবজেক্ট, সেখানে আমরা ইউজ করতে পারি, সেখানে অ্যান্ড্রোজেনিক রিসেপ্টরের হাইপার অ্যাক্টিভিটি থাকে, তাহলে we can use spironolactone as a androgenic receptor blocker or partial agonist to treat this patient, and sometime androgenic activity জন্য there is a production of the acne or brono, বাংলা যেটা বলা হয় ব্রোনো, তাহলে সেখানে আমরা অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেনিক ড্রাগ হিসেবে spironolactone sometimes is used, ঠিক আছে, to treat this condition. These are the off level use. আর as mineralocorticoid receptor antagonist like spironolactone, দ্যাট এটা এরপরে চ্যাপ্টারই তোদের সামনের সপ্তাহে হয়তো হবে, যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, তারপরে হার্ট ফেলিওরে কী কী ড্রাগ ইউজ হয়, এগুলো আস্তে আস্তে আসবে। হার্ট ফেলিওরে কিন্তু অন্যান্য ডায়োরিটিক্সের সাথে ইট ইজ ইউজড, বিকজ ইট ইজ এ ডিজিজ মডিফাইং অর ফিউ ড্রাগস দ্যাট আর ইউজড ইন দ্য হার্ট ফেলিওর দ্যাট রিডিউসেস দ্য মর্টালিটি। দেয়ার ইজ এ মর্টালিটি বেনিফিট বিকজ অফ ইট ইনহিবিট the myocardial remodeling, myocardial remodelingটাকে ইনহিবিট করে, সেজন্য it is used along with other diuretics or along with other drugs that are used in the heart failure. Mineralocorticoid receptor antagonist like spironolactone is used, ঠিক আছে। এরপরে তোদের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে
আচ্ছা থায়াজাইড ডাইউরেটিক্স কোথায় কাজ করে? হোয়ার দ্য থায়াজাইড ডাইউরেটিক্স অ্যাক্ট? NaCl চ্যানেল, NaCl চ্যানেল না, দ্যাট ইজ দ্য সিম্পোর্টার। সিম্পোর্টার কোথায় কোথায় কাজ করে? ও ডিসিটি, প্রক্সিমাল ডিসিটি, ডিসিটিতে কাজ করে। হাউ সিম্পোর্টারকে ব্লক করছে। তাহলে হোয়াট আর দ্য এফেক্ট দ্যাট ইট প্রডিউস, হোয়াট আর দ্য সাইড এফেক্ট ইট ক্যান প্রডিউস? হাইপোন্যাট্রিমিয়া হতে পারে, হাইপোক্যালিমিয়া হতে পারে, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া হতে পারে, হাইপারক্লোরেমিয়া, হাইপোটেনশন হতে পারে, ডিহাইড্রেশন হতে পারে, আর কি হতে পারে? হাইপার ক্যালসিমিয়া হয় না হাইপোক্যালসিমিয়া হয় থায়াজাইডের ক্ষেত্রে? ইন কেস অফ থায়াজাইড হুইচ অকার্স? হাইপারক্যালসিমিয়া আর হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপারইউরিসেমিয়া আর hypercalcemia. The loop diuretics, there is a basic difference apart from mechanism of action in the effect. Loop diuretics lose the calcium, but thiazide diuretics retains the calcium. Thiazide diuretics retains that is that produce hypercalcemia, and there is a chance of development of the hyperurisemia. তাহলে এই যে অ্যাডভার্স এফেক্ট সেটাকেও কাজে লাগানো যায় তো এফেক্টের সাথে। Thiazide diuretics is the first line drug antihypertensive medication. In the JNC 8 guideline, Joint National Committee 8 guideline, first the 4 drugs that are used for the hypertension. There is a ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker, and then calcium channel blocker, dihydropyridine type calcium channel blocker, and then thiazide group of diuretics and thiazide like diuretics are used. ঠিক আছে, thiazide groups of diuretics as a antihypertensive medication used. ঠিক আছে, তাহলে এবার তাহলে ইন কেস অফ গাউট উই শুড নট ইউজ, বা যাদের ক্ষেত্রে গাউটের হিস্ট্রি আছে, হাইপারইউরিসেমিয়ার হিস্ট্রি আছে, প্রেসিপিটেট করে, তাদের ক্ষেত্রে উই শুড নট ইউজ thiazide diuretics or thiazide like diuretics as a diuretics of choice or antihypertensive drug of choice because of development of the gout. or এটা কার সাথে ইউজ করা যাবে না? ইউরিকোসুরিক ড্রাগ দ্যাট ইনক্রিজেস ইউরিয়া এক্সক্রিশন থ্রু দ্য কিডনি, তাদের সাথে আমরা ইউজ করতে পারবো না, দেয়ার ইজ বিকজ অফ তার অ্যাকশনটাকে অ্যান্টাগোনাইজ করবে। আর কথা ইউজ করা যায়, যেহেতু ক্যালসিয়াম হাইপার ক্যালসিমিয়া দরকার, তার মানে ক্যালসিয়াম এক্সক্রিশনটা রিডিউস করে, হাইপার ক্যালসিমিয়া তো তখনই হবে। তাহলে ইন কেস অফ যাদের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম স্টোন ডেভেলপমেন্ট করার চান্স আছে বা অলরেডি ডেভেলপ করে গেছে, সেখানে আমরা ডায়োরেটিক্স হিসেবে থায়াজাইড উই শুড নট ইউজ, থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স উই শুড নট ইউজ। ওকে, আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? ইন কেস অফ অস্টিওপোরোসিস, that is not the direct drug, but indirectly it can helps to reverse the condition or improve the condition of the osteoporosis. It can use. আর সাইড এফেক্টস এর মধ্যে আর কি হতে পারে? It can unmask the latent diabetes mellitus. Because it can reduce the insulin secretion. সো ইনসুলিনকে অ্যান্টাগোনাইজ করতে পারে, সেখানে হতে পারে। আর সামটাইম ইট ক্যান প্রেসিপিটেট দ্য লং কিউটি সিন্ড্রোম হোয়েন ইট ইজ ইউজড উইথ আদার কিউটি প্রলঙ্গিং ড্রাগস, আইবিউটিলাইট, ডোফেটিলাইট, আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইডের সাথে ইউজ করলে এগুলো হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো দেয়ার ইজ এটা গেল থায়াজাইড গ্রুপ অফ ডায়োরেটিক্স গেল। আচ্ছা, এরপরে যেটা হবে তোদের গেল ডায়োরেটিক্স। এরপরে হচ্ছে তোদের কিছু আছে অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন রয়েছে, অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন, সেটাকে আবার অন্যভাবে বলা হয় AVP, আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন অথবা ভ্যাসোপ্রেসিন। ফ্রম হোয়ার ইট সিক্রেটস? আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন অর অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন যে কোথা থেকে সিক্রেটেড হয়? হ্যাঁ, পোস্টের ইট ইজ neurohypophysis. There is a specialized neuron or neurosecretory neuron that resides in the, যে নিউরন গুলো কার সাথে কানেক্টেড রয়েছে? সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াই অ্যান্ড প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াই। সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াই এবং তার যে স্পেশালাইজড প্যারাভেন্ট্রিকুলার, সুপ্রাঅপটিক নিউক্লিয়াই অ্যান্ড প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াই যেখানে রয়েছে, সেখানকার কিছু ম্যাগনোসেলুলার নিউরনস রয়েছে। ম্যাগনোসেলুলার নিউরন থেকে মোস্টলি আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন অর অ্যান্টি ডায়োরেটিক হরমোন প্রডিউস হয়।
ঠিক আছে। আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন প্রথমে একটা প্রি প্রো হরমোন হিসেবে থাকবে, তার 3 পার্টস, দেয়ার আর 3 পার্টস অফ দি প্রি প্রো হরমোন। লাইক একটা থাকছে হচ্ছে আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন অর ভ্যাসোপ্রেসিন, তার সাথে হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন একটা গ্লাইকোপেপটাইড, আর একটা ভ্যাসোপ্রেসিন নিউরোফাইসিন, নিউরোহাইপোফাইসিন। ঠিক আছে, দিস আর দ্য 3 পার্ট, সবকটা একসাথে থাকে ইনিশিয়ালি প্রি প্রো হরমোন হিসাবে। তারপরে সেখানে ডিফারেন্ট এনজাইমস কাজ করে, সিকোয়েন্সিয়ালি কাজ করে আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিনকে আলাদা করে। Arginine vasopressin, when it secretes from the neurohypophysis, when there is a increase in the plasma osmolality above 280 milliosmol per kg, যখনই হয়ে যাবে তখন there is a secretion from the neurohypophysis, arginine vasopressin secreted হয় neurohypophysis 280 milliosmol per kg। ঠিক আছে, এখান থেকে তখন সিক্রেটেড হতে থাকে। আর কোথাও কখন সিক্রেটেড হবে? হাইপোভলিমিয়া আর হাইপোটেনশন। দেয়ার ইজ সার্টেন রিসেপ্টর ইন আওয়ার বডি দ্যাট সেন্স দ্য হাইপোভলিমিয়া অ্যান্ড হাইপোটেনশন। হাইপোটেনশন সেন্স করার জন্য কোথায় কোথায় রিসেপ্টর থাকে? ওয়ান ইজ ইন অ্যাওর্টা অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ইন, these are baroreceptor in the aorta and the carotid sinus, and there is a volume sensor in the pulmonary vein, left atrium and left ventricular। লেফট অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকুলার এর সঙ্গে জায়গায় ভলিউম সেন্সর থাকে। সো ইট ইজ সিক্রেটেড ইন রেসপন্স টু হাইপোভলিমিয়া অর হাইপোটেনশন, তখন ভ্যাসোপ্রেসিন সিক্রেটেড হতে পারে, অর ইন রেসপন্স টু হাইপার অসমোলালিটি অর মোর দ্যান 280 মিলিঅসমোল পার কেজি হয়ে গেলেই ইট ইজ সিক্রেটেড ফ্রম দ্য নিউরোহাইপোফাইসিস অর পোস্টেরিয়র পিটুইটারি। ঠিক আছে, এরপরে হোয়াট আর দ্য আদার ফিজিওলজিক ফ্যাক্টর অর pharmacologic factor or any other drug that can modulate or that can enhance or inhibit the release of the vasopressin, arginine vasopressin? There is multiple factor like acetylcholine, histamine, dopamine, cholecystokinin, arginine, not arginine, aspartate, glutamate. These are the factor. Neuropeptide Y, angiotensin 2. These are the factor that increases the arginine vasopressin secretion from the neurohypophysis. এরপর যেটা হচ্ছে which can inhibit atrial natriuretic peptide and GABA, means gamma aminobutyric acid. This inhibit the secretion of arginine vasopressin. What are the other drug that can increase the arginine vasopressin secretion? Like chemotherapeutic agent like vincristine and cyclophosphamide, antidepressant agent like tricyclic antidepressant, এছাড়া high dose of morphine, nicotine. This can increase the arginine vasopressin secretion. And which are the drugs that reduce low dose of the morphine? Phenytoin, ethanol. ইথানলে যেটা হয়, ইথানলে তো জানিস ওর ডাইউরেসিস হয়। যারা ক্রনিক অ্যালকোহলিক বা অ্যালকোহলের সাথে পরিচয় আছে, যে অ্যালকোহলের পরে বাথরুমে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনহিবিশন অফ অ্যাকশন অফ ভ্যাসোপ্রেসিন ওভার দ্য কালেক্টিং ডাক্ট। ঠিক আছে, ভ্যাসোপ্রেসিনের কালেক্টিং ডাক্টের ওভারটাকে অ্যাকশনটাকে অ্যান্টাগোনাইজ করা হয়, সেই জন্যই দেয়ার ইজ অ্যালকোহল ইনডিউস ডায়োরিসিস হয়, ইথানল ইনডিউস ডায়োরিসিস হতে পারে। ঠিক আছে, ইথানল, ফেনিটোইন, লো ডোজেস অফ দি মরফিন, গ্লুকোকর্টিকয়েড লাইক D2 রিসেপ্টর ব্লকার লাইক ফ্লুফেনাজিন, হ্যালোপেরিডল টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক্সের মধ্যে রয়েছে, অক্সিলোরফান, বিউটোরফানল। দিস আর দ্য ড্রাগস দ্যাট ক্যান রিডিউস দ্য vasopressin secretion or activity of the vasopressin in the collecting duct. What are the receptor that present for the vasopressin or arginine vasopressin in our body? There are 3 types of receptor, that is V, vasopressin V1A, V1B and V2 receptor. এর অনেক জায়গায় V1B কে V3 রিসেপ্টরও বলা হয়, সেখানে ডিফারেন্ট বইয়ে ডিফারেন্ট ব্যাপার স্যাপার আছে। V1B অনেক সময় V3 আর V3 কে V1B যে কোনো একটা বলা হয়। দিস আর অল G protein coupled receptor. These are all G protein coupled receptor. V1A, V1B, আমি V1A 1B করে বলছি, V1A, V1B and V2. These are all G protein coupled receptor. V1A and V1B receptor যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে GQ type receptor or
it acts via the phospholipase C beta, or it acts on the PIP2 phosphatidylinositol bisphosphate, তারপরে কি করে IP3 ইনোসিটল ট্রাইফসফেট আর ডায়াসাইল গ্লিসারল, আলটিমেটলি একটা কি করছে ইনক্রিজ ইন দা ক্যালসিয়াম, ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম, আরেকটা কি করছে ইনডিউসিং দা অ্যাক্টিভিটি অফ দি প্রোটিন কাইনেজ সি। ঠিক আছে, এইভাবে কাজ করছে জিকিউ। আর V2 রিসেপ্টর যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য স্টিমুলেটরি টাইপ রিসেপ্টর অর GS টাইপ, or it increases the adenyl cyclase activity, then cyclic increasing the concentration of cyclic AMP। ঠিক আছে, এই হচ্ছে রিসেপ্টর, দিস আর দ্য রিসেপ্টর। V1A 1B আর 2 রিসেপ্টর গুলো কোথায় থাকে? V1A রিসেপ্টর থাকে ডিফারেন্ট পার্টস ইন আওয়ার বডি লাইক adrenal medulla, vascular smooth muscle, vasopressin, যেহেতু there is a constricting action over the vessels। ঠিক আছে, vascular smooth muscle, adrenal medulla, then myometrium, মানে uterine myometrium, bladder, there is hepatocyte, there is a certain receptor in the hepatocyte, platelet, adipocyte, different vessels in the renal vessels like vasa recta, যেখানে ভাসা রেক্টা যেখানে থাকে ভাসা রেক্টায় থাকে। আর কোথায় থাকছে ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য সিএনএস, স্প্লিন, টেস্টিস, দিস আর দ্য লোকেশন। ঠিক আছে, এমনকি রেনাল এপিথেলিয়াল সেল, V1 এর রিসেপ্টর রেনাল এপিথেলিয়াল সেলেও থাকছে। ঠিক আছে, আর রেনাল মেডালারি ইন্টারস্টিশিয়ামের যে সেলগুলো সেখানে V1 এর রিসেপ্টর থাকছে। এরপর রিসেপ্টর V1B রিসেপ্টর, হোয়াট আর দ্য লোকেশন? V1B রিসেপ্টর জেনারেলি থাইরয়েড, প্যানক্রিয়াস অ্যান্ড পিটুইটারি, অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে V1B রিসেপ্টর। আর V2 রিসেপ্টর কোথায় থাকছে? V2 রিসেপ্টর লোকেশন অফ দি V2 রিসেপ্টর আর দা একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেল অফ দ্য কালেক্টিং ডাক্ট, মেন থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলে, থিক লিম্ব TAL, থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলে। আর কোথায় থাকছে এন্ডোথেলিয়াম। ঠিক আছে, দিস দেয়ার আর দ্য এই সমস্ত জায়গাগুলোতে V1A 1B অ্যান্ড V2 রিসেপ্টরস গুলো থাকে। আর হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন? ডিফারেন্ট আলটিমেটলি কি হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন, দে মে ইন্ডিউস ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন যেহেতু ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলে থাকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মেডিয়েটেড বাই দ্য V1A রিসেপ্টর। ঠিক আছে, ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল, ইউটেরাইন মায়োমেট্রিয়াল কন্ট্রাকশন সেখানে করতে পারে, হেপাটোসাইটসের উপর কাজ করে কি করতে পারে গ্লাইকোজেনোলাইসিস করতে পারে, প্লেটলেটসের উপরে কাজ করে সেটা প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন, দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ চান্সেস অফ প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন করতে পারে। They increase the secretion of the anterior pituitary like hormones of the adrenal hormone করতে পারে, বাড়াতে পারে। These are growth factor, growth যে ইয়েটা থাকছে growth stimulus from the smooth muscle সেটাকেও ক্যারি ওভার করতে পারে। ঠিক আছে, রেনালে কি কি এফেক্ট থাকে? রেনালে থাকে মেসাঞ্জিয়াল সেলের কন্ট্রাকশন করে, আর ভাসার একটা যে ইয়েগুলো ব্লাডগুলো থাকে, ভাসার একটা ব্লাড যে ভেসেলস গুলো থাকে ভাসার একটা, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন অফ দি ভাসার একটা। এবার ভাসার একটা যদি কন্ট্রাকশন হয়, দে আর ট্রাইং টু মেনটেন দ্য মেডালারি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট যেটা থাকে, ভাসার একটা কনসেন্ট্রেশন করে মেডালারি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টটা বাড়ানোর চেষ্টা করে, দ্যাট ইজ মেডিয়েটেড বাই দ্য V1 রিসেপ্টর। অ্যান্ড V2 রিসেপ্টর মেনলি কি করে? V2 রিসেপ্টর থাকছে কোথায়? একটা হচ্ছে বললাম সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেল অফ দি কালেক্টিং ডাক্ট। প্রিন্সিপাল সেলস অফ দি কালেক্টিং ডাক্টে কি থাকছে? ওয়াটার কন্টেইনিং ভেসিকলস, দে আর আলটিমেটলি GS type or G protein coupled receptor of stimulatory type. They ultimately, in case of GS stimulation, there is an increase in the adenyl cyclase activity, then increase the cyclic AMP concentration. Ultimately, it increases the availability of water containing vesicles along with aquaporin in the luminal membrane. Water containing vesicles along with aquaporin in the luminal membrane, and ultimately তার কি করছে? they are reducing their endocytosis, মানে লুমিনাল মেমব্রেন থেকে ভেতরের দিকে যাতে না চলে আসে সেই ব্যবস্থাটা এই ভেসোপ্রেসিন বা অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন যেটা থাকে সেটা করছে। ঠিক আছে, যার ফলে in the absence of the anti diuretic hormone, the collecting duct is impermeable to water. In the absence of the anti diuretic hormone, collecting duct is impermeable to water. ঠিক আছে, এরপরে আর কি করে? It also
enhance the sodium reabsorption from the thick ascending limb via its action on the যেটা লুপ ডায়োরেটিক্স যার উপরে কাজ করে সোডিয়াম পটাশিয়াম 2Cl মাইনাস সিম্পোর্টার তাদের অ্যাক্টিভিটিও বাড়িয়ে দেয় and to some extent sodium reabsorption in the collecting duct সেটাকেও এনহ্যান্স করে. These are all activity carried out by the V2 receptor in different location and in প্লেটলেটের উপর কাজ করে কি করে প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশনটা বাড়িয়ে দেয় প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেবিলিটিটা বাড়িয়ে দেয় ঠিক আছে অ্যাকশন অফ দি V2 রিসেপ্টর. তাহলে এবার ভ্যাসোপ্রেসিন আর ডেসমোপ্রেসিন তাহলে কোথায় ইউজ করা যেতে পারে ডেসমোপ্রেসিন অ্যান্ড ভ্যাসোপ্রেসিন এবার যদি বলি এর কার্ডিয়াক এফেক্ট কি আছে কার্ডিয়াক এফেক্ট যদি থাকে তাহলে এটি যেহেতু ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে মেইনলি বডিতে ওভারঅল এটা কি করে স্কিন স্কেলিটাল মাসেল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্যানক্রিয়াস এগুলোতে ব্লাড সাপ্লাই এগুলো ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে অ্যান্ড ফ্যাট এগুলোতে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে অ্যালং উইথ জিআই ক্রেনিয়াল অ্যান্ড করোনারি ব্লাড ভেসেল. মায়োকার্ডিয়াসের উপর মায়োকার্ডিয়াম বা হার্টের উপর কি ইফেক্ট আছে ইট রিডিউসেস দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যান্ড হার্ট রেট via coronary vasoconstriction and reducing the blood flow in the coronary myocardium ঠিক আছে আর it can modulate the vagus nerve যে tone and sympathetic tone modulate করে there is a certain change ঠিক আছে তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেসেন্ট অ্যাক্টিভিটি রয়েছে কিছু সময় তাহলে এটা যদি মায়োকার্ডে করোনারি যেহেতু ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে তাহলে এটা কি হবে it can induce angina those who are previously experienced angina তাদের ক্ষেত্রে যদি ভ্যাসোপ্রেসিন বা ডেসমোপ্রেসিন দেওয়া হয় তার ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জাইনা প্রেসিপিটেট করতে পারে দেয়ার ইজ চান্স অফ ডেভেলপিং অ্যাঞ্জাইনা ঠিক আছে এটা হতে পারে আর প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন যেহেতু বাড়িয়ে দেয় দেয়ার ইজ ইনক্রিজ চান্সেস অফ থ্রম্বোসিস হতে পারে ঠিক আছে প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন আর এটা কি করে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর লাইক ভন উইলেব্র্যান্ড ফ্যাক্টর অ্যান্ড ফ্যাক্টর 8 এর ব্লাডে কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেয় ফ্যাক্টর 8 অ্যান্ড ভন উইলেব্র্যান্ড ফ্যাক্টর এই দুটো কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে ইনক্রিজ করে দেয় ভ্যাসোপ্রেসিন আর ভ্যাসোপ্রেসিনের অ্যানালগ সেম ইউজ করা হচ্ছে ডেসমোপ্রেসিন ইউজ করা এবার ভ্যাসোপ্রেসিন আর ডেসমোপ্রেসিন তাহলে কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে ভ্যাসোপ্রেসিন কি করছে আলটিমেটলি ওয়াটার কন্টেনিং ভেসিকলস বাড়িয়ে দিচ্ছে তাহলে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস কেন হয় হোয়াই দেয়ার ইজ টু টাইপ অফ ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস দ্যাট ইজ সেন্ট্রাল যেটা মাথায় কোথাও একটা প্রবলেম আছে দেয়ার ইজ ডিক্রিজ ইন দ্য সিক্রেশন অফ arginine vasopressin or antidiuretic hormone from the neurohypophysis তার জন্য সেখানকার সিক্রেশনটা যদি বন্ধ হয়ে যায় দিট কল সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস মানে দেয়ার ইজ ল্যাক অফ arginine vasopressin তাদের ক্ষেত্রে প্রচুর ইউরিন ভলিউম পলিইউরিয়া এন্ড তার ফলে থ্রাস্ট হচ্ছে পলিডিপসিয়া হচ্ছে ঠিক আছে আর এটা বলে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস মানে সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস এটা নয় এটা নেফ্রোজেনিক যে ওখানে যে রিসেপ্টর রয়েছে V2 রিসেপ্টর সেখানে দেয়ার ইজ সার্টেন প্রবলেম দ্যাট প্রেসিপিটেট দ্য প্রবলেম নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস তাহলে দেয়ার ইজ সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস অ্যান্ড নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস তাহলে ইন কেস অফ সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস উই ক্যান ইউজ দ্য ডেসমোপ্রেসিন অর ভ্যাসোপ্রেসিন ডেসমোপ্রেসিন ইজ আ লঙ্গার অ্যাক্টিং টাইপ অফ অ্যানালগ অফ দি ভ্যাসোপ্রেসিন ঠিক আছে তাহলে আমরা ডেসমোপ্রেসিন এবং ভ্যাসোপ্রেসিন তাহলে সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসে ইউজ করতে পারবো বাট ইট ক্যান নট বি ইউজড বাট শুড নট বি ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস বিকজ দ্য রিসেপ্টর ইজ দেয়ার প্রবলেমেটিক রিসেপ্টর ইজ এরাটিক সো ইট ক্যান নট অ্যাক্ট অন দ্য V2 রিসেপ্টর তাহলে এটা হলো তাহলে সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস ইউজ করতে পারবো এটা যেহেতু ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টিং প্রবাবিলিটি আছে অ্যাকশন রয়েছে জিআই ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন বেশি করে ঠিক আছে সেই জন্য যখন আমরা পোর্টাল হাইপারটেনশনের যে ব্লিডিং হয় ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস পোর্টাল হাইপারটেনশন সিরোটিক লিভারের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় পোর্টাল হাইপারটেনশন হয় দের ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস মানে ইসোফেজিয়াল ব্লিডিং হয় প্রচুর তাহলে আলটিমেটলি হিমাটেমেসিস করে রিপ্রেজেন্ট করে পেশেন্ট মানে ব্লাড ভমিট করে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে সেখানে আমরা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আমরা ইউজ করতে পারবো ভ্যাসোপ্রেসিন টু কাউন্টারঅ্যাক্ট দ্য ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং আর কোথায় ইউজ করতে পারি আমরা অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রিক ব্লিডিং অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রিক উন্ড এক্সিশনের যে ব্লিডিং সেখানে ইউজ করতে পারি অ্যাজ ইট অ্যাক্ট অন দ্য পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম অর পোর্টাল ব্লাড সিস্টেম তাহলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের সময় যাতে বেশি ব্লিডিং না হয় সেখানে আমরা ইউজ করতে পারি ইট ক্যান বি ইউজড আর কোথায় ইউজ করতে পারি আর ইউজ করতে পারি দ্যাট ইজ অল আর অ্যাকশন মেডিয়েটেড বাই দ্য V1 রিসেপ্টর আর কোথায় ইউজ করতে পারি ইট ক্যান ইউজড ইন দ্য
সিজারিয়ান সেকশন টু রিডিউস দ্য পোস্ট সিজারিয়ান ইউটেরাইন ব্লিডিং, আরেকটা হচ্ছে ইউটেরাইন মায়োমা রিসেকশন। মায়োমেট্রিয়ামে যদি কোনো টিউমার হয়, সেই টিউমার রিসেট করার সময় ব্লিডিং এপিসোড কমানোর জন্য, বাট টু রিডিউস দ্য ব্লিডিং উই ক্যান ইউজ ডেসমোপ্রেসিন। এবার এটা V2 মেডিয়েটেড অ্যাকশনে আমরা কোথায় ইউজ করতে পারি? নকটার্নাল এনিউরেসিস। বাচ্চারা অনেক সময় রাত্রিবেলায় বিছানায় ইউরিনেট করে দেয়, বারবার হচ্ছে, অনেক দিন ধরে হচ্ছে, আপ টু 5 ইয়ার্স পর্যন্ত ইট ইজ হতে পারে, কিন্তু তারপরেও যদি হচ্ছে তখন আমরা কিন্তু নকটার্নাল এনিউরেসিসের ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি। আর কত বললাম? সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসে আমরা ইউজ করতে পারি। আর কিছু কিছু সময় টাইপ 1 ভন উইলিব্র্যান্ড ডিজিজ অ্যান্ড টাইপ 2N ভন উইলিব্র্যান্ড ডিজিজে আমরা ইউজ করতে পারি ডেসমোপ্রেসিন। ঠিক আছে? আর কিছু কিছু সময় প্রি অপারেটিভ অ্যান্ড পোস্ট অপারেটিভ প্রিমারেশন অ্যান্ড হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং এর ক্ষেত্রে আমরা এমার্জেন্সি হিসেবে এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে আমরা ডেসমোপ্রেসিন ইউজ করতে পারি টু রিডিউস দ্য ব্লিডিং। এবার কেন হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং এ ইউজ করা যেতে পারে? বিকজ ইট ক্যান অ্যাক্ট অন দ্য ইউটেরাইন স্মুথ মাসেল, অ্যান্ড ইউটেরাইন স্মুথ মাসেল কন্ট্রাক্ট করলে ওদের যে ইউটেরাইন ব্লাড ভাস্কুলেচারটা যেরকম আছে, মাসেল কন্ট্রাক্ট হলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, প্রেশার ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, তার ফলে দেয়ার ইজ এ রিডাকশন ইন দ্য ব্লিডিং। এইগুলো হতে পারে ভন উইলিব্র্যান্ড। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেহেতু জিআই এর উপরে এর অ্যাক্টিভিটি কন্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি আছে, তো পোস্ট অপারেটিভ প্যারালাইটিক আলিয়াস অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন বা প্রি অপারেটিভ বা এক্সরে প্রসিডিওর, অ্যাবডোমিনাল এক্সরে প্রসিডিওর হিসাবে আগের দিন টু এক্সপেল দ্য ইন্টেস্টিনাল গ্যাস, তখন আমরা ইউজ করতে পারি ডেসমোপ্রেসিন বা ভ্যাসোপ্রেসিন, এসব আমরা ইউজ করতে পারি। দিস আর দ্য আদার ইউজেস। এবার এরপরে কি হতে পারে? যে ডেসমোপ্রেসিন যদি বেশি ইউজ করি তাহলে কি হয়ে যাবে, বা ঠিকঠাক যদি ইউজ না করা হয় তাহলে কি হতে পারে? Desmopressin acts on the V2 receptor as an agonist to increase water absorption, মানে ওয়াটারটা কালেক্টিং তার থেকে ওয়াটার অ্যাবজর্পশনটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে ডেসমোপ্রেসিনের অ্যাক্টিভিটি বা ভ্যাসোপ্রেসিনের এক্সেসিভ হয়ে গেলে কি হতে পারে? ওয়াটার ইনটক্সিকেশন, হাইপারভলিমিয়া। আর হাইপারভলিমিয়া হলে কি হতে পারে? there is a chance of developing dilutional hyponatremia, আর হাইপোনেট্রিমিয়ার কনসিকুয়েন্সটা খুব বাজে হতে পারে অনেক সময়। তাহলে এই সব জায়গায় আমরা ডেসমোপ্রেসিন বা ভ্যাসোপ্রেসিন ইউজ করবো উইথ কশাস। ঠিক আছে? আর এই এমন এটা একটা ড্রাগ দ্যাট ক্যান বি ইউজড ইন দ্য IM ইউজ, IV ইউজ। আর কোথায় ইউজ করবো? টপিক্যাল বলছি, ন্যাজাল ইউজ করতে পারি, ইন্ট্রান্যাজাল ইউজ ফর সিস্টেমিক, অ্যান্ড আরেকটা যেটা ইউজ করতে পারি সেটা ওরালি। যখন ন্যাজাল ইউজ করা হয়, ইন্ট্রান্যাজাল ইউজ করা হয়, তখন এদের ডোজিং রেঞ্জ থেকে 10 to 40 মাইক্রোগ্রাম পার ডে ডিভাইডেড ডোজে ইউজ করতে পারি, অথবা সিঙ্গলিও ইউজ করতে পারি। যদি ওরালি ইউজ করি তাহলে ইউজ করা হয় 0.1 to 12 মিলিগ্রাম পার ডে ম্যাক্সিমাম। আর যদি আমরা IV আর IM ইউজ করি তাহলে ইউজ করতে পারি 2 to 4 মাইক্রোগ্রাম। তাহলে এটা এমন একটা ড্রাগ যেটা ওরালি ইউজ করা যেতে পারে, প্যারেন্টেরালি ইউজ করা যেতে পারে, আবার ইন্ট্রান্যাজালিও ইউজ করা যেতে পারে। দিস ইজ দ্য ড্রাগ। আর যেহেতু ডেসমোপ্রেসিন ইজ এ পেপটাইড, তাহলে দেয়ার ইজ চান্সেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দি অ্যানাফাইল্যাক্সিস রিয়াকশন অ্যান্ড অ্যালার্জিক রিয়াকশন এটা ডেভেলপ করতে পারে, যেহেতু ইট ইজ এ পেপটাইড। ঠিক আছে? তাহলে প্রোটিন এটা হলে এটা অ্যানাফাইল্যাক্সিস এটা হতে পারে। এরপরে যে এটা হচ্ছে ভ্যাসমোপ্রেসিন গেল, এটা তো অ্যানালগ, মানে V2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট গেল। দোজ আর ইনডিউসিং অ্যান্টি ডাইউরেসিস। আর একটা ড্রাগ এরপরে যে ক্লাস অফ ড্রাগ আছে সেটা হচ্ছে V2 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, V1 অর V2, V রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। তো এবার এদের মধ্যে এখন বাজারে যে দুটোই পাওয়া যায়, দুটো ড্রাগই বাজারে পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ দ্য টলভাপটান অ্যান্ড কনিভাপটান। টলভাপটান ইজ এ V2 receptor antagonist and কনিভাপটান ইজ এ V1A and V2 receptor antagonist. দুটোই, both V1A, V2, that is the কনিভাপটান, and V2 receptor antagonist is the টলভাপটান। আদার অন্যান্য গ্রুপেরও ড্রাগ আছে, কিন্তু সেগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল নয়। সে লিক্সিভাপটান, সাটাভাপটান, রেলকোভাপটান, নেলিভাপটান, দিস আর দ্য ভাপটানস। এটা কি করে? V2 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট। V2 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট এদের কি করা হয়? V2 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট আমরা কখন ইউজ করবো? when we would like to use the V2 receptor antagonist. V2 receptor antagonist action কি হবে? It increases the water excretion. এর আগেরটা ছিল হচ্ছে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা বাড়িয়ে দেবে, ওয়াটার কন্টেনিং ভেসিকলস
সেল মেমব্রেনের লুমিনাল সাইড অফ দি সেল মেমব্রেনে লোকেট করে ট্রান্সলোকেট করে, আর এটার কাজ হচ্ছে V2 রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, তার মানে সেটাকে ব্লক করে দেবে, তার মানে ইট ইনক্রিজেস দ্য ডায়ুরেসিস। আর হোয়েন ইট ক্যান বি ইউজড, ইট ক্যান বি ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি হাইপারভলিমিক হাইপোনাট্রিমিয়াতে আমরা ইউজ করতে পারি, তাহলে এক্সট্রা ভলিউমটা বেরিয়ে যাবে। আর উই ক্যান ইউজ সামটাইমস ইন দ্য ইউভলিমিক হাইপোনাট্রিমিয়া। ইউভলিমিক হাইপোনাট্রিমিয়া মানে ভলিউমটা ঠিকই আছে কিন্তু তারপরে হাইপোনাট্রিমিয়া হচ্ছে, তাহলে যেহেতু এটা V2 রিসেপ্টর অ্যান্টাগোনাইজ করে ফ্রি ওয়াটার ক্লিয়ারেন্সটা বাড়িয়ে দেবে, সো উই ক্যান ইউজ দিস ড্রাগ, দিস ভাপটান, টোলভাপটান, কনিভাপটান ইন দ্য ডাইলুশনাল হাইপোনাট্রিমিয়া অথবা ইউভলিমিক হাইপোনাট্রিমিয়াতে উই ক্যান ইউজ। এবার এদের হাফ লাইফ কিরকম থাকে, যে এদের টোলভাপটান অ্যান্ড কনিভাপটান দে বোথ হ্যাভ হাফ লাইফ অফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 to 12 hours. They both have, they are both metabolized by the liver enzyme like CYP3A4, cytochrome P450 enzymes. They are both metabolized. And conivapapan excreted partially in the urine. আর এক্সট্রা যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে টলভাপটানে সেটা ইট ক্যান অ্যান্টাগোনাইজ or it is also a substrate of the P-glycoprotein. P-glycoprotein present in the cerebral blood-brain barrier to expel the foreign bodies or foreign particles, any foreign particles, সেগুলোকে এক্সপেল করার জন্য P-glycoprotein থাকে, ঠিক আছে, এই ব্যাপারগুলো পুরোটাই থাকে। আর এর অ্যাক্টিভিটি বলা হয় যে টলভাপটান মোর দেন 30 days ইউজ না করা যেতে, কারণ হাইপোনাট্রিমিয়া কারেক্ট করতে গেলে হাইপোনাট্রিমিয়া কারেক্ট করে তারপরে যে হাইপোনাট্রিমিয়া কারেক্টেড হয়ে যাবে স্টপ দ্য ড্রাগ, ম্যাক্সিমাম 30 ডে পর্যন্ত ইউজ করা যেতে পারে টানা, বিকজ ইট ক্যান প্রেসিপিটেট লিভার ড্যামেজ। সো টলভাপটান অ্যান্ড কনিভাপটান শুড নট বি ইউজড মোর দ্যান 30 days। আর কি হতে পারে, যেহেতু এটা হাইপোনাট্রিমিয়া কারেকশন করার জন্য ইউজ করা হচ্ছে, টু র্যাপিড যদি আমি হাইপোনাট্রিমিয়া কারেকশন করি তাহলে একটা সিনড্রোম হয় সেন্ট্রাল পন্টাইন মাইলিনোলাইসিস অর ডিমাইলিনেশন সিনড্রোম ইন দ্য সিএনএস। ডিমাইলিনেশন মানে নার্ভের যে ফাইবারের যে অ্যাকশনে ডিমাইলিনেশন হয়ে যায়, ডিমাইলিনেশন সিনড্রোম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে টু র্যাপিড কারেকশনটা কখনোই এনকারেজ করা হয় না, কারেকশন শুড বি স্লো। আর হাইপোনাট্রিমিয়া ট্রিটমেন্টের জন্য তো আমি তো এরকমও করতে পারি যে একটা হাইপারটনিক স্যালাইন দিলাম 3% NaCl, তাহলে বডির NaCl কনসেন্ট্রেশন কত রে, হোয়াট ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ নর্মাল, না ওটা তো আলাদা সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন, আর যে NaCl নর্মাল যে আমাদের বডিতে থাকে যে আইসোটনিক ফ্লুইড, হ্যাঁ স্যালাইনে যেটা 0.9%, তাহলে আমরা অনেক সময় হাইপোনাট্রিমিয়া কারেক্ট করার জন্য কিন্তু 3% NaCl ইউজ করা হয়, 3% NaCl, তাহলে সেটা তো হাইপোনাট্রিমিয়া কারেকশন করে, 3% NaCl যদি ইউজ করি, উই শুড নট ইউজ অ্যালং উইথ কনিভাপটান বা টলভাপটান, কিন্তু শুড নট ইউজ বিকজ টু র্যাপিড কারেকশন অফ দি হাইপোনাট্রিমিয়া, তাহলে পন্টাইন ডিমাইলিনোলাইসিস হতে পারে, ঠিক আছে, মাইলিনেশনটা লস্ট হতে পারে, ঠিক আছে, তাহলে সেইটা যাতে না হয় তাহলে উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট উই শুড নট কারেক্ট দ্য হাইপোনাট্রিমিয়া টু র্যাপিডলি, ঠিক আছে। আর এটাই হচ্ছে অ্যাডভার্স এফেক্ট বললাম যে প্রলং ইউজ করলে জিআই অ্যাডভার্স এফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি, মেনলি লিভার, ঠিক আছে। এনি কোশ্চেন থাকলে বল, এনি কোশ্চেন থাকলে বল, এনি ডায়াবেটিক্স রিলেটেড এনি কোশ্চেন থাকলে, বলো। হ্যাঁ সলিফেনাসিন তো এখানে না, তো M3 রিসেপ্টর ব্লকার ব্লাডার, তাহলে নিউরোজেনিক ব্লাডার ইট ইজ ইউজড ইন দ্য নিউরোজেনিক ব্লাডার অর নিউরোজেনিক হাইপার অ্যাক্টিভ ব্লাডার, ইউরিনারি রিটেনশনে কিন্তু ইউজ করা হয় না, যাদের ক্ষেত্রে ইনকন্টিনেন্স হচ্ছে, ইনকন্টিনেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি সলিফেনাসিন, ড্যারিফেনাসিন, টলটেরোডিন, ফেসোটেরোডিন, অক্সিবিউটাইনিন, ফ্ল্যাবক্সেট টু সাম এক্সটেন্ট ইউজ হয়, বাট ইট ইজ নট দ্য ড্রাগ, ঠিক আছে। M3 রিসেপ্টর ব্লকার, ঠিক আছে, কোলিনার্জিক M3 রিসেপ্টর ব্লকার ইউজ থাকে, সবাই তো ফ্লুইড ভলিউম তো কমায়, ঠিক আছে, কিন্তু একটা সার্টেন কন্ডিশনে ফ্লুইড ভলিউম কমানোটা লাইফ সেভিং, কোন কন্ডিশনে, পালমোনারি ইডিমা, হ্যাঁ কার্ডিয়াক ফেলিওর ইনডিউস পালমোনারি ইডিমা, পালমোনারি ইডিমাতে ইউজ করা হয়, তাই তো। এর সাথে আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, দিস কামস আন্ডার STD, generally cause cervicitis, generally cause
আর কি করে? পিআইডি, pelvic inflammatory disease. The most commonly women are come to the OPD with white discharge, right? সেখানে আমাদের একটা জেনারেল অ্যাপ্রোচ করতে হয় বিকজ দিস আর ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোস। ঠিক আছে, ক্ল্যামাইডিয়া ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোস। ঠিক আছে, সো first of all, agents, what is STD? Agents causing local manifestations called genital tract infections, lesions common to both sex, genital ulcer, urethritis, anorectal lesions, female genital tract such as vulvovaginitis, cervicitis and others, male genital tract infections such as prostatitis, epididymitis, orchitis. Agent causing systemic manifestations. Systemic manifestations commonly কারা করে? Opportunistic infections is there. What is opportunistic infection? Opportunity খোঁজে, হ্যাঁ, patient immunocompromised, because these three cause immunocompromised states in our body, তখন আমাদের opportunistic infectionটা হয়। তো these are the generally all the STD যেগুলো করে, যেগুলো তোরা বলছিলিস, সিফিলিস, ক্যাঙ্ক্রয়েড, জেনিটাল হার্পেস, এলজেবি, ডোনোভ্যানোসিস। ঠিক আছে, these are the genital ulcerative disease. আর একটা হচ্ছে ইউরেথ্রাইটিস, যেটা হচ্ছে গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, আর একটা হচ্ছে নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস। তো টুডে আওয়ার টপিক ইজ নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, রাইট? তার মধ্যে আমরা মেইনলি আজকে পড়বো ক্ল্যামাইডিয়া। ঠিক আছে, ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোমাইটিস ইন বোথ সেক্স, জেনিটাল ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস কমন টু হচ্ছে জেনিটাল টিউবারকুলোসিস কজড বাই এমটিবি। টিবি পৃথিবী সব কিছু করতে পারে, সে একদম জেনিটাল আলসার থেকে, পালমোনারি প্যাথোলজি থেকে, তোর জিআই এ ইনভলভমেন্ট থেকে, অস্টিওমাইলাইট, ইচ অ্যান্ড এভরি ডিজিজ ক্যান বি কজড বাই টিবি। নিজেরিয়া, গনোরি, তাই তো? ওখানে আমি একটা ডিপ্লোকক্কাই জেনারেলি একটা সোয়াব টেস্ট করলাম, করে জেনারেলি ক্লিনিক্যালি পেশেন্ট সব কিছু করা হচ্ছে, পেশেন্টের সিআরপি হাই, পেশেন্টের ইচ অ্যান্ড এভরিথিং হ্যাজ বিন ডান, অ্যান্টিবায়োটিক পাচ্ছে, মেরোপেনাম পাচ্ছে, অমুক পাচ্ছে। ঠিক আছে, পেশেন্ট আইসিউতে ভর্তি আছে কিন্তু সারছে না, বাট আলটিমেটলি ওর ইউএসজি করা হয়েছে, কিছু নেই, ও একটা লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন কমপ্লেন করছে, রাইট? তারপরে গাইনোকোলজিস্টকে দিয়ে ওকে যখন এক্সামিনেশন করা হলো, দেখা গেল ওর পিভি এক্সামিনেশনস করে ওখানে কিছু সোয়েলিংস রয়েছে, ওর প্রপারলি হিস্ট্রিতে কিছুটা তোর হোয়াইট ডিসচার্জ আছে। দিস পেশেন্টস, তখন ওর একটা ক্ল্যামাইডিয়া পিসিআর পাঠানো হয়। ক্ল্যামাইডিয়া ক্যান নট বি রুটিনলি কালচার্ড। আমরা নর্মালি ইউরিন স্যাম্পল কালচার করি, তাই তো? সেখানে আমরা অর্গানিজম পাই, ব্লাড স্যাম্পল করি, সেখান থেকে অর্গানিজম করে কালচার পাই, বাট ক্ল্যামাইডিয়া ক্যান নট বি কালচার্ড রুটিনলি। দে নিড স্পেশাল সাম লাইন অফ সেল কালচার লাইন্স। সেই সেল কালচার লাইন্সে আমাকে ক্ল্যামাইডিয়া করতে হবে। রুটিনলি আমার সেরকম সিস্টেম নেই। সেল কালচার কোথায় করা হয়? খুব হাইফাই জায়গা ছাড়া করা হয় না, তাহলে সেটা মানে রিসার্চ পারপাসে ইউজ করা হয়। সো নর্মালি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি বাই পিসিআর। ঠিক আছে, পিসিআর মানে পলিমারের চেন রিয়াকশনস, মানে আমার ক্ল্যামাইডিয়া যদি সেখানটা থাকে, সে সোয়াব পাঠিয়ে, যেমন আমরা কোভিডে ডায়াগনোসিস করি সেই রকমভাবে করতে পারি। ঠিক আছে, অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট আমরা কিছুটা ইমিউনোফ্লোরেসেন্স টেকনিকে দেখতে পারবো, আস্তে আস্তে আসবো। সো দিস আর দ্য কাইন্ড অফ আই হ্যাভ সিন আ কেস chlamydia. The treatment is very simple, doxycycline or azithromycin. ঠিক আছে, so generally if patients come to my clinic or my OPD, if patients, any woman having complaining of long time white discharge and others genitourinary systems, আমি কমনলি সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজ দিয়ে দেওয়া ভালো সব দিক দিয়ে। কারণ ক্যান্ডিডার জন্য আমি কি দেবো? একটা অ্যান্টিফাঙ্গাল দেবো, আমি একটা ফ্লুকোনাজল দিলাম। আমার গ্রাম নেগেটিভ গনোকক্কাল নিজেরিয়া, গনোরির জন্য একটা গ্রাম নেগেটিভ কভারেজ দিতে হবে। আর নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিসের জন্য ইউ হ্যাভ টু ট্রিট আ কমন অ্যাপ্রোচ, হোয়াট কাইন্ড অফ অর্গানিজম মাইট সি হ্যাজ অর হি হ্যাজ, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু নো প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য অর্গানিজমস, কি কি হতে পারে, আদারওয়াইজ ইউ নট বি আ গুড ক্লিনিশিয়ান। So Chlamydia trachomatis is a most common agent. Urogenital mycoplasma, Uroplasma uroliticum and Mycoplasma hominis is another causative agent. Viruses is HSV, fungi Candida albicans, parasites Trichomonas vaginalis. And
Non-gonococcal urethritis generally onset is a longer onset. এক সপ্তাহ ধরে প্রেজেন্টেশনস থাকবে, ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, মিউকাস টু মিউকোপুরুলেন্ট, complications is a Ritter's syndrome. Ritter's syndrome is এটা একটা সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশন, পেশেন্ট হ্যাভিং এ কনজাংটিভাইটিস, পেন নিয়ে আসবে, সারা বডিতে পেন থাকবে, আর্থারাইটিস অ্যান্ড অলসো দ্য মিউকোসাল লিসন্স। অনেক সময় জিভে বলবে আমার ঘা হচ্ছে, জিভে দেখবি আমাদের বিভিন্ন গামস অ্যান্ড টাংসে আমরা মিউকোসাল লিসন্স দেখতে পারবো। তো দিস কম্বাইন্ড কল রিটার্ড সিনড্রোম। ঠিক আছে, দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ সেম, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট ক্ল্যামাইডিয়া and all the manifestations are gone. ঠিক আছে, diagnosis for chlamydia, culture of the McCoy and HeLa cell culture, line culture, যেটা আমি বললাম। So we focus will today on chlamydia. So chlamydia is a very difficult to diagnose. If we suspect clinically the patients might have a non-gonococcal urethritis, patient is suffering from chlamydia, you have to treat with just doxycycline or azithromycin. আর গ্রামে গঞ্জে তো আমার ওখানে পিসিআর সম্ভব নয় করা। কলকাতায় বড় সেট আপে যখন আমরা ছিলাম সেন্ড আ পিসিআর ফর ক্ল্যামাইডিয়া, রাইট? বাট আদারওয়াইজ ইউ ক্যান জাস্ট ট্রিট দ্য পেশেন্ট। কারণ তুই যদি আজকে 4,000 টাকা একটা ইনভেস্টিগেশন রেখিস, পেশেন্ট আর পরের দিন তোর কাছে আসবে না, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। ঠিক আছে, সো ইউ হ্যাভ টু আইডিয়া হোয়াট ক্যান বি দ্য পজিটিভ অর্গানিজমস, হ্যাঁ, প্যাথোলজি, সেটা জেনে চিকিৎসা করতে পারলেও অনেক। Chlamydia trachomatis infection, chlamydia the obligate intracellular bacteria, এটা সেলের ভেতরে থাকে, cause a spectrum of disease of trachoma, granuloma venerum, conjunctivitis, pneumonia and psittacosis. Main non-gonococcal urethritis এইগুলোও করতে পারে। Based on the generic character, chlamydia trachomatis and chlamydophilia, তার হচ্ছে আমার chlamydia psittaci and chlamydia pneumonitis. Chlamydia psittaci, I have seen one patient in my life of chlamydia psittaci, যাদের টিয়া পাখি আছে বাড়িতে, কমনলি পাখির কাছ থেকে ইনফেকশনটা আসে। সো দিস ইজ another patient having a কোনো antibiotic is not responded, patient is on high end antibiotic but patient is not responded, then the proper history comes up যে বাড়িতে কিছু টিয়া পাখি অসুস্থ হয়েছিল, ঠিক আছে, patient having a pneumonia but is not responded. তো জেনারেলি তখন ডক্সিসাইক্লিন, আফটার কোভিড দের ইজ এ হিউজ র্যাম্পড আপ ইউজ অফ ডক্সিসাইক্লিন। এখন কমনলি আমরা অ্যাটিপিক্যাল কভারেজ সবসময় একটা দিয়ে রাখি, বাট বিফোর এরা অফ কোভিড উই আর নট কমনলি ইউজ রুটিনলি এজ ডক্সিসাইক্লিন। তো পেশেন্টকে আমরা কি করলাম, লাস্টে ডক্সিসাইক্লিন দিলাম, পেশেন্ট হ্যাজ বিন ইমপ্রুভড, রাইট? তো দিস ইজ দ্য ক্ল্যামাইডিয়া সিটাসি। ঠিক আছে, তো পাখির কাছ থেকে, টিয়া পাখির কাছ থেকে জেনারেলি ইনফেকশন হয়েছিল। So chlamydia resembles virus. Why viruses? কারণ এটা obligate intracellular, যেরকম ভাইরাস কি হচ্ছে সেলের মধ্যে থাকে সেরকম this is an obligate intracellular, cannot grow in artificial media, grow in cell lines, embryonated egg or animals. ঠিক আছে, মানে কোনো আমি নর্মালি আমার ওই ম্যাকন কি আগার বা ব্লাড আগার এসব পরীক্ষা দিয়ে নিত নাকি, শুনেছি নামগুলো শোনা শোনা লাগছে। তো এই সমস্ত জায়গায় সবাইকে একটাই কোশ্চেন করেছিলাম যে ম্যাকন কি আগার কি টাইপের মিডিয়া, সব লোকজন যা ছড়িয়েছিস বাপরে বাপ। ঠিক আছে, তো নট রুটিনলি কালচার ইন নর্মাল মিডিয়া, রাইট? ফিল্টারেবল, পাস থ্রু দ্য ব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার, প্রডিউস intracytoplasmic inclusions bodies. Chlamydia are confirmed to be a bacteria, possess both DNA আর RNA. কেন আমরা ব্যাকটেরিয়া বলছি এত কিছু প্রপার্টি ভাইরাসের থাকা সত্ত্বেও? বিকজ এটা বোথ ডিএনএ আর আরএনএ আছে, সেল ওয়াল সিমিলার টু দ্য গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, মাল্টিপ্লাই বাই বাইনারি ফিশনস, susceptible to the wide range of antibacterial agents. And these are the life cycle. First যেটা দেখছো, these are the cell. Chlamydia, এটা হচ্ছে elementary body, these red dots are elementary body attached to the reticulate body. The reticulate body হচ্ছে divided by binary fissions, quadruple হয়, তারপরে সেটা বডিতে থেকে যায়, আবার আস্তে আস্তে সেটা রাপচার করে এখানে আবার রেটিকুলেট বডি বার করে। এটা অতটাও ইম্পর্টেন্ট নয়, জাস্ট একবার দেখে রাখলাম। নাও টাইপিং অফ ক্ল্যামাইডিয়া, সব জায়গাতে কলেরাতেও আমরা টাইপিং দেখেছি, এখানেও টাইপিং আছে। তো historically based on the disease produced by chlamydia trachomatis was subdivided into two strains or biovar. One is a trachoma inclusion conjunctivitis,
আর একটা লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনুলাম বায়োভার। একটা হচ্ছে কনজাংটিভাইটিস করছে বলে সেখান থেকে একটা এসছে ট্র্যাকোমা ইনক্লুশন কনজাংটিভাইটিস, আর একটা হচ্ছে লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনুলাম এলজেবি বায়োভার। So chlamydia trachomatis forms compact inclusions mixed of the এটা ছেড়ে দেয়, এটা অতটাও এটা একটু বেশি লাগবে। তো chlamydia trachomatis এর দুটো মেইনলি হচ্ছে ট্রিক আর এলজেবি রয়েছে। দিস আর দ্য বায়োভার্স, রাইট? এর মধ্যে ডি এন্ড কে ইজ ইম্পর্টেন্ট। ডি কে যে সেরোটাইপসটা আছে, দিস ডি কে urethritis most common cause of non-gonococcal urethritis, difference from gonococcal urethritis by incubation period. এটা long time incubation period. Symptoms are mucopurulent discharge is followed by those couples are normally there if a sexual intercourse having a no barrier methods, more chance of this kind of infections. Post gonococcal urethritis, epididymitis, proctitis, reactive arthritis, Ritter syndrome, men is to women 1:1 incidence. In female, mucopurulent cervicitis, endometriosis, salpingitis, PID, and pelvic peritonitis. What are the specimens? How you will diagnose? Depends on the type of lesions. Microscopy detects chlamydia inclusions body. Gram stain এ আমরা দেখতে পারি, ঠিক আছে, by Lugol's iodine and other stain, Castaneda stain. Direct immunofluorescence used for detections of the inclusions bodies, যেটা আমরা লাইফ সাইকেলে দেখলাম, that inclusions body can be demonstrated by the special cultures technique. Antigen detection, LPS antigen by enzyme immunoassay. Culture, yes, it can be cultured, but it is very difficult. Cell line culture করা যায়, egg yolk sac and mice inoculations, and cell lines of choice McCoy and HeLa cell line and HEP2. Chlamydia trachomatis, and these are the chlamydia trachomatis inclusion bodies in McCoy cell culture. ঠিক আছে, this one. Chlamydia non-gonococcal urethritis করে, পরীক্ষা এই কথাটাই বেরোবে না। এসটিডি যখন বলে এসটিডি গুলো বলো, ঠিক আছে, এসটিডি গুলো বলে এবার একটা যদি বলি non-gonococcal urethritis কে করে না, chlamydia trachomatis, এটাই পরীক্ষায় বেরোবে না, ঠিক আছে। তো আর তার সেরোভার তো ঠিক আছে, D2K সেরোভার বা ডায়াগনোসিস PCR or সেল লাইন কালচার হোয়াটএভার। তো বেসিক জিনিসটা অল্প করে জানতে হবে, আর এটা মেনলি এসটিডির আন্ডারেই কোশ্চেন্সটা আসতে পারে। এসটিডি তোদের বড় কোশ্চেন আসতে পারে, লং কোশ্চেন, রাইট? তো অ্যাজ এ ল্যাব ডায়াগনোসিস দিস ইজ আ ইম্পর্টেন্ট পার্ট, রাইট?